न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ रोहित बांसल पक्का। पंजाब की जे असीं गल करिए तो पंजाब दे विच पिछले दिनों तो लगातार दलितां नाल जुड़े हुए काफ़ी इशू सामने आ रहे हैं। गल करिए स्कॉलरशिप घटाले की, टांडा रेप केस की, मुक्तसर विच एक दलित नाल कुटमार हुंदी है। ये केस एक तो बाद एक सामने आ रहे हैं। ये केस सामने आउण दा की कारण और इन्हां केसां दा हल की है, इस दे लई गल करन लई अज साडे नाल मौजूद ने साबका केंद्री राज मंत्री विजय सांपला जी। सांपला जी स्वागत है तुहाडा न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल ते। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सब तो पहले मैं गल करा जी, पिछले दिनों के विच विरोधी लगातार सवाल उठा रहे हैं कि पंजाब सरकार दे विच स्कॉलरशिप स्कैम होया है, पर पंजाब सरकार उसनूं क्लीन चिट दे चुकी है। देखो जे क्लीन चिट दे रहे साडी मंग है कि जे तुहानूं इन्नी अपनी ईमानदारी दे उत्ते माण है तो फिर सिटिंग जज हाई कोर्ट के मानयोग जज साहब के कोलों किसी कोलों भी तुसीं इनकुआरी करा लो, CBI तो जांच करवा लो, की फर्क पैंदा। तुहानूं जब तुसीं ईमानदार तो तुहानूं तो कोई फर्क ही नहीं होना चाहिए। पर बहुत वड्डा घोटाला अज 8.5 लाख परिवार इस नाल प्रभावित है। वो रोहित जी कि 5 लाख बच्चा तो ऐसा है जिहड़ा पास आउट हो चुका पर इंस्टीट्यूशनां ने उन्होंने सर्टिफिकेट नहीं दे रही। क्यों कि पंजाब ने घोटाला किया और जिहड़ा पैसा इंस्टीट्यूशन नूं देना सी वो नहीं दे पाए। 3.5 लाख बच्चा ऐसा है जिहड़ा अगां एडमिशन जिन्होंने देण तो ना करती। तुसीं पिछे जे देखिया होना कि जिहड़ी प्राइवेट इंस्टीट्यूशनां दी एक संस्थावां सारियां संस्थावां ने रल के एक जैक नाम की संस्था बनाई है जिस च बाकी सारियां इंस्टीट्यूशन इकट्ठियां कीतियां। उन्होंने सीधा ही कह दिता कि असीं इस साल किसी भी अनुसूचित जाति के विद्यार्थी नूं एडमिशन नहीं देंगे। कारण क्योंकि पंजाब सरकार ने उन्होंने पैसा नहीं दिता। अज भी पंजाब सरकार के कोल लगभग 350 करोड़ रुपया है पर वो सप वांग कुंडली मार के बैठी है, पर हाले तक वो वंड नहीं रही। और जिहड़ियां उहदे कारण अज 8.5 लाख परिवार दुखी हो गया। और जिहड़ी इंस्टीट्यूशन और अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के एक बहुत वड्डी दीवार खड़ी कर दी। तो खड़ी करने का दोष अगर असीं किसी नूं सीधा दईए कि ये तो दोषी है तो वो पंजाब का मुख मंत्री है, क्योंकि वो मंत्री ने घोटाला किया। मंत्री नूं घोटाला करन दी बजाय कि कर कौन रहा, जाहिर कौन कर रहा, एडिशनल चीफ सैक्रटरी जिहड़ा उस महकमे का सैक्रटरी भी सी, और वो जाहिर कर रहा और उन्होंने क्लीन चिट दे के पहले दिन ही क्लीन चिट देती। उन्होंने वो इनकुआरी तो पहले ही क्लीन चिट देती। फिर जो उन्होंने इनकुआरी दी असीं तो उदों ही कहता सी ये की होने वाला, हशर की होने वाला, क्योंकि चीफ सैक्रटरी के कोल पहलां की हशर करते रहे तुसीं देखिया ही है। मंत्री कहते जी असीं उहदा किदां एक तरीके नाल नक्क नाल लकीरां कढाउण वाली गल सीगी। और जिन्हों हुण बनाया एक तो पहला उन्होंने दहशत है भी चीफ सैक्रटरी का बहुत बुरा हाल कर दे। दूसरा जिन्होंने बनाया वो जूनीयर सी और सीनियरां नूं ताक ते रख के नियमां नूं ताक ते रख के उन्होंने बनाता। हुण जिहड़ा इदां दा बनया होया तो प्रैशर थले रह गया तो रिपोर्ट की होनी है वो सानूं पहलां ही पता सी। और जे ये हल ना अपने आप नूं ईमानदार साबित करना दसना चाहुंदे आ तो फिर CBI तो इनकुआरी करने की की प्रॉब्लम है। तो फिर चीफ हरियाणा मान लो अपने पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के जोड़े सिटिंग जज के कोलों इनकुआरी कराने की हर पता ही है कि असीं ईमानदार है तो करा लेनी चाहिए है। पर ये क्यों नहीं करा रहे, क्योंकि बहुत बड़ा घोटाला है। और अज जिहड़ी अनुसूचित जाति दे विच और इंस्टीट्यूशन दे विच जिहड़ी एक दीवार खड़ी कर दी है उहदे नाल एक नफरत जिहड़ी पैदा की। उहदा दोषी है तो जिहड़ा मुजरिम है वो पंजाब सरकार है और पंजाब सरकार च भी कैप्टन मुख्यमंत्री है। सांपला से जब गल करा जिहड़ा तुहानूं घोटाला पंजाब सरकार च नज़र आ रहा है, ये घोटाला 2017 तो बाद ही नज़र आ रहा है या उस तो पहलां भी लग रहा है कि घोटाला होया सी? देखो जांच जी इन्होंने असी किसी ने नहीं की, ना तुसी की ना मैं की, सरकार के अफसरां ने की है। और मैं तो ये कहांगा कि जे तुहानूं किसी नूं शक लगदी है पिछला भी इनकुआरी करनी चाहिए। जे किते भी पिछले च भी किते दोषी होण कोई लभदा है तो उहदे ते भी सख्त सज़ा जिहड़ी है उहनूं भी दित्ती जानी चाहिए है। सो उहदे ते किसी नूं बख्शिया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि गरीब बच्चे सारे अनुसूचित जातियां नूं स्कॉलरशिप नहीं मिलती, जिहड़े गरीब है उन्होंने मिलती है। सो इन्होंने गरीबों का हक मारिया और जिन्होंने भी मारिया उन्होंने सज़ा मिलनी चाहिए है। और पंजाब सरकार पूरी तरह गरीबों का खून चूसण दे विच और जिहड़ा है उन्होंने हक मारन दे विच दोषी है। विरोधी धिरां लगातार सवाल चुक रही ने, उन्होंने वालों कहा जा रहा है कि जिहड़े घोटाले आ अकाली सरकार के समय हुंदे आए उस टाइम बीजेपी ने ये मुद्दे नहीं चुके, अज बीजेपी ये मुद्दे चुकन जा रही है जो उन्हों की सरकार नहीं रही। जे आपां राज दे विच गल करिए, देखो ऐसा किते नहीं है कि असीं पहलां भी नहीं बकायदा समय समय के उत्ते जिथे भी साडे समय आई
ਅਸੀਂ ਬਕਾਇਦਾ ਠੋਕ ਕੇ ਵਜਾ ਕੇ ਕੀਤੀ ਆ। ਔਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਕੱਢੋ ਨਾ ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। A ਹੋਵੇ, B ਹੋਵੇ, C ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਆ, ਗਰੀਬ ਦਾ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ। ਅਗਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬੋਲਣ ਡਿਆ, ਦੱਸਣ ਡਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਕਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਇਹਦੀ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇਹ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਦਿਓ, ਇਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਜੋ ਸਕੀਮਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕਰੀਬ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਕੀਮਾਂ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਤੇ 800 ਕਰੋੜ ਦਾ ਬੋਝ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਜੋ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬੰਦ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋਈ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਸਕੀਮ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਐਸੀ ਕੋਈ ਪੱਤਰ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਦਿਓ। ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਦੂਸਰਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 800 ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਬਣਾਈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 600 ਕਰੋੜ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਉਂ ਮੰਨ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ? ਫਿਰ 600 ਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਫਿਰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ 168 ਕਰੋੜ ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 600 ਚੋਂ ਦੇਾਂਗੇ, ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਦਾ 60% ਦੇਾਂਗੇ। 240 ਕਰੋੜ 260 ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੇਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ 40% ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੌਣ ਦੇਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਜਿਸ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ 800 ਕਰੋੜ, ਆਪ ਦੇਣਾ 600 ਕਰੋੜ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਸਮਝ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਦੇ, 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਾਲ ਦਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਡਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਸਿੱਧਾ ਸਿੱਧਾ ਮੰਨ ਲਿਆ ਕਿ ਡਕਾਰਨ ਲਈ ਲਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੰਗ ਰੱਖਿਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬਜਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਉਹ ਵੀ ਆਈ ਵਾਸ਼ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਤੀ। ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਖਤਮ ਹੋਏ ਨੂੰ? ਹਫਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹੋ ਬਿੱਲ, ਜਦ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸਾਈਨ ਹੋ ਜਾਣ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਹਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਫੈਡਰਲ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਸੀ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਕਰਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਐਸਸੀਆਂ ਦੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ? ਉਹਦੀ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਕੀਮ ਬਣਾਤੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ, ਲਾਗੂ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਆ? 21-22 'ਚ। 22 ਮਾਰਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੇ ਆ। ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਆਏਗੀ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਆਣਾ ਨਹੀਂ, ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਪਤਾ ਉਹ ਆ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆਏਗੀ ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਗਲੋਂ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਜਾਈਏ ਪਰੇਗੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਜੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ 17, 18, 18, 19, 19, 20 ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਕੌਣ ਦੇਗਾ? ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਬਜਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਜੋ ਐਸਸੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਬਦੌਲਤ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕੋਈ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾ ਸਕੋ? ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਸੀ, 2012 'ਚ ਲਾਗੂ ਹੋਈ ਸੀ, ਅਸੀਂ 14 'ਚ ਆਏ। 12 ਤੋਂ 17 5 ਸਾਲ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਔਰ 5 ਸਾਲ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ, ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਕਿਤੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੋਏਗੀ, ਉਹ ਉਹਦੀ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਮੋਡਿਟੀ ਲਾਇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਲਈ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਾਏਗੀ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜਾ ਵਧੇਗਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਏਗੀ। ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ, ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇੱਥੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ 400 ਰੁਪਏ 500 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ, ਮੰਗਦੇ ਕਿਸ ਸੈਂਟਰ ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਆ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ। 800 ਕਰੋੜ ਬਾਕੀ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਆਪ ਡਕਾਰਨੇ ਆ ਤੇ ਡਕਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆਪਣਾ ਐਡਾ ਮੋਰਾ ਪਹਾੜ ਖੜਾ ਕਰਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਜਾਲ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੀਮ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਫਸ ਗਏ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਾਕੀ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ? ਉੱਥੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ, ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿਸਟਮ ਨਾਰਮਲ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਸ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਵਾਰ ਜੇ ਉਹ ਗੜਬੜ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਘਰ ਚੱਕਰ 'ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਬਚਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਧਰ ਸਮੱਸਿਆ ਇੱਦੀ ਉਤਪੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਮੱਸਿਆ ਉਤਪੰਨ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਐਡਾ ਬੜਾ ਮੋਰੇ ਪਹਾੜ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਖੜਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਛੁਪ ਗਈ ਆ, ਜਿਹ 'ਚ ਫਸ ਗਏ ਆ। ਹੁਣ 800 ਕਰੋੜ ਉਹ ਤੋਂ ਮੰਗਦੇ ਆ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੋਂ ਤੇ ਆਪ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਦੇਣੇ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਵੀ 300-400 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੋ ਐਮਐਲਏ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੋਈ ਖਾਸ ਜਾਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕ ਸਕੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ ਔਰ ਪਵਨ ਕੁਮਾਰ ਟੀਨੂ ਜੋ ਖੁਦ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀ ਔਰ ਬਾਕੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਉਸ ਵੇਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ ਐਮਐਲਏਸ ਦੀ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੀ, ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਉਹ ਮੈਂਬਰ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਚੱਕ ਰਹੇ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਾਲ ਸੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਜਾਂ ਉਹਨੇ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਮੇਟੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਬਣੀ, ਉਹਨੇ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਜਿੱਥੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਨਜ਼ਰ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਗਰੀਆਂ ਹਲੇ ਵੀ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਜੋ ਦੁੱਖ ਝੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ? ਦੇਖੋ ਦੋਸ਼ੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਰੋਕ ਵੀ ਲਗਾਈ ਸੀ। ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਧਰਮਸੋਧ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਹਲਵਾ ਮੰਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਰੋਕ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਸੀਗੀ ਆਡਿਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਆਡਿਟ ਹੋਇਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਡਿਟ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਹੋ ਜਾਏ ਅਪਰੂਵ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਿਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਮੈਟਰ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਸੀ 8 ਕਰੋੜ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਕਰੋੜ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਔਰ ਐਸੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵਜੂਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਜਾਣੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਾਤਲ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ ਆ ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਔਰ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਧੋਖਾ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਬੌਂਡਿੰਗ ਜਾਂਚ ਹੋਏਗੀ। ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਹੋ ਪਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕੀ ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਜਾਂਚ? ਦੇਖੋ 3 ਵਾਰੀ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈ ਹੈ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਸ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ। ਨਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਿਖਾ ਲਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਭਾਵ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਟੀਮ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 2-3 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਥਾਵਰਚੰਦ ਗਹਿਲੋਤ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਵੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਲਿਖਦਾ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਫ਼ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੁਖ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਅੱਗੇ ਦਾ? ਕੀ ਕੇਂਦਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਬਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈ ਸਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕਰ ਸਕੇ? ਦੇਖੋ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਔਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ
ਮਾਨਯੋਗ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਉਹ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸਾਂਭਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੱਥ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢੀ, ਦਲਿਤ ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਲੰਘਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਰੈਲੀ ਲਈ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ ਗਈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਬਖਰੇਵੇਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢਦੇ ਆਏ, ਬਾਕੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰਾ ਕੱਢ ਰਹੇ। ਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੈਂ 3 ਵਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। 2:30 ਵਜੇ ਆਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਕੈਂਸਲ। ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਬਿਠਾਲ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਕਿਹਨੇ? ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਠਾਲਦੀ ਆ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੇਟ ਬੰਦ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਲੇ ਲਾ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਗਈ ਆ ਔਰ ਐਸੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਆ। ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਅੱਜ ਦੋਸ਼ੀ ਕੱਲਾ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਘੁਟਾਲਾ, ਜਿਸ 'ਚ 8.5 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਆ ਔਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਉਹ ਦੋਸ਼ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ ਆਈ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਆਉਣ ਦਾ ਮਕਸਦ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਅਤਿਆਚਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਰਸਤਾ ਰੋਕਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਜੇ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਆ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ 40-50 ਬੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਣੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਤੇ ਮੋਰੇ 8 ਬੰਦੇ ਖੜੇ 10 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤਾ ਰੋਕਣ ਤੇ ਬਾਕੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਰੋਕਦਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ। ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਜਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤਾਮਝਾਮ ਨਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਕਿਉਂ ਜਾਵਾਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਰਨਤਾਰਨ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਰੋਕਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਔਰ ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਮੇਰੇ ਘਰ ਮੋਰੇ ਆਣ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਘਰ ਤੱਕ ਗੇਟ ਤੱਕ ਨਾਲ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ। ਤੇ ਕਰਵਾ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ ਆ। ਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਬਣ ਕੇ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਖੁਰਦ-ਪੁਰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਚਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਸੱਚਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਭੱਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਜੇ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੱਕ ਆਉਂਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣੇ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰੇਜ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨੀ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਅਨਿਆਏ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਯਾਤਰਾ ਰੋਕੀ ਆ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਦਲਿਤ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਉੱਠ ਗਿਆ, ਸੱਚਾਈ ਸਮਝ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹਿਲ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਗੱਦੀ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਪਈ ਆ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ। ਸਾਂਪਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਵਿਰੋਧੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬੀਜੇਪੀ ਹੈ, ਬੀਜੇਪੀ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਡਿਵਰਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਪੈਰਲਰ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੁਟਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੈ, ਕਰੀਬ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰਖੀ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਕਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਕਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਆ, ਘੁਟਾਲਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ। ਤੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਉਹਨੂੰ ਚੱਕਦੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਪਿਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਜਾਨੀਸਰ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਅਗਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਟੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੀ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਤਾਂ ਚੱਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਚੱਕਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ। ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਸਾਡਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ 'ਚ ਹੋ ਗਏ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਫੌਜੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ 39 ਸਾਲ ਬਾਰਡਰ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਔਰ ਜਿਹਨੇ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਫੌਜ 'ਚ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਮਰਡਰ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਚੱਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਰਸਤੇ 'ਚ ਰੋਕ ਕੇ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਧ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਪਣੇ ਟਾਂਡੇ ਦਾ ਹੀ ਹੋਇਆ ਕੇਸ, ਟਾਂਡੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਲੜਕੀ ਐਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਗੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਭੋਗ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਰਨ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਭੋਗ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆ। ਜਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਰੀਬ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੱਕਦੇ ਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਹੋਏ, ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਪਰ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੇ ਪੁਤਲਿਆਂ ਫੂਕਣ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਖੁਦ ਸਰਕਾਰ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਔਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਦੋਸ਼ੀ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕਰਕੇ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਘਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸੱਚ ਬਾਹਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਣ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਟਵਿਸਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ, ਟਵਿਸਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਇਹ ਸਨ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਸਾਂਪਲਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਲਿਤਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਜੋ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇਗਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਸ਼ੀ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੋਹਿਤ ਬਾਂਸਲ, ਪੱਕਾ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।